लैंडस्लाइड रो यही मॉड्यूल रे आपनଙ୍କୁ स्वागत। यही मॉड्यूल रे आमे जानिबा भूस्खलनर परिचय एवं प्रकार, भूस्खलनर कारण, भूस्खलनर प्रभाव, क्षति सूचक, एहाकू रोकिबार रणनीति, भूस्खलनर प्रस्तुति एवं सुरक्षा व्यवस्था विषय रे जानिबा। यही मॉड्यूल रे आपण सक्षम हेबे विभिन्न प्रकार भूस्खलन चिन्हट करिबारे, वास्तव दुनिया लैंडस्लाइड घटना गुडी को सेमानंक विशेषत्व उपरे आधार करी उपयुक्त प्रकार श्रेणीभुक्त करिबारे, सेमानंकर कारण विशेषत्व प्रभाव दृष्टि विभिन्न प्रकार भूस्खलन को तुलना एवं पृथक करिबारे, भूस्खलन विपद को ह्रास करिबारे विभिन्न रणनीतिर कार्यकारिता को आकलन करिबारे, साधारण नागरिकों पई सुरक्षा व्यवस्था व्याख्या करिबारे, भूस्खलन परिस्थिति रे स्वेच्छासेवी मानकर भूमिका व्याख्या करिबारे। वर्तमान भूस्खलन विषय रे जानिबा। भूस्खलन बहु परिमाणर स्थलभागर तलकू खसिबाकू बुझा जाए, जहाँ पहाड़ किंबा पर्वतर गड़ाणी रे घटी थाए, जहाँ हठात किंबा धीरे होई पारे। भूस्खलन हेउची माध्याकर्षण प्रभाव रे मृत्तिका पत्थर किंबा उद्भिदर एक निम्न एवं बाह्य गति। लैंडस्लाइड को लैंडस्लिप मध्य कहा जाए। भूस्खलन मानव बसति, परिवेश एवं भित्तिभूमि पई प्रमुख विपद। सेगुड़िक मुख्यतः हिल इवेंट एवं विभिन्न प्रकार मृत्तिका एवं पत्थरर गति सहित जड़ित। आसंतु वर्तमान किछि प्रकार भूस्खलन विषय रे जानिबा। वर्तमान भूस्खलनर प्रकार विषय रे जानिबा। साधारणतः 6 प्रकार भूस्खलन अछि। सेमाने हेले रोटेशनल स्लाइड, ट्रांसलेशनल स्लाइड, रॉक फॉल, रॉक टपलिंग, लैटरल स्प्रेडिंग एंड डेब्रिस स्लाइड। अधिक जानिबा पई प्रत्येक प्रकार लैंडस्लाइड उपरे क्लिक करंतु। रोटेशनल स्लाइड होउची एक स्लाइड जेतेबेले भांगीबार पृष्ठटी अवतल भाव में वक्र हो जाए एवं स्लाइड गतिविधि प्राय एक अक्षर घूर्णन करिथाए, जहाँ भूमि पृष्ठ सहित समांतराल। अवतल उपर विफलता पृष्ठर गतिर शीर्ष को ध्यान दियंतु। जेतेबेले विफलता पृष्ठटी समतल किंबा भूमि सहित समांतराल एवं तरंग भली थाए, ताहा ट्रांसलेशनल स्लाइड हुए। यह सेतेबेले घटिताए जेतेबेले एक बड़ पृष्ठ उपरे ऊपर और बाह्य भूस्खलन हुए। समतल पृष्ठ उपरे भूखंडर गतिविधि को लक्ष्य करंतु। एक पहाड़रू बड़ पत्थर सज्जा पृथक होई तलकू खसिबाकू रॉक फॉल कुआ जाए। रॉक टपलिंग सेतेबेले हुए जेतेबेले एक बा एकाधिक पत्थर यूनिट सेमानक आधार रे घूर्णन करे एवं भुसुड़ी पड़े। लेटरल स्प्रेडिंग सेतेबेले हुए जेतेबेले अधिकांश माटी पार्श्व रे विस्तार हुए एवं यही विस्तार माटी टाणी होई फाट सृष्टि करे। यह अधिक कोमल माटी रे किंबा नदी सज्जा रे होई थाए। डेब्रिस स्लाइड गुड़िक साधारणतः जलधारा सहित भुसुड़ी पड़िथिबा अविभक्त पदार्थर गति। एगुड़िक द्रुत गतिशील भूस्खलन जहाँ जीवन एवं संपत्ति पाई विपदपूर्ण, कारण सेमाने शीघ्र गति करती एवं सेमानंक पथरे वस्तु गुड़ी को नष्ट कर दियंती। एही भूस्खलन प्राय चेतावनी बिना आघात करे। 2001 मसीह रे हिमाचलर सिरार जिले में घटिथिबा भूस्खलन यार एक उदाहरण। वर्तमान भूस्खलन हेबार कारण विषय रे जानिबा। साधारणतः एक प्राकृतिक घटना हेतु भूस्खलन घटी थाए, किंतु अनेक मानव कार्यकलाप मध्य भूस्खलन घटाइबारे सहायक होई थाए। भूस्खलन प्राकृतिक कारण मध्य प्रबल एवं दीर्घ वर्षा, भूकंप, पाणीपाग, क्षय, आग्नेयगिरी, माध्याकर्षण इत्यादि अंतर्भुक्त। मानव कार्यकलाप जहाँ भूस्खलन घटाए ताहा हेउची जंगल नष्ट करिबा, खनि खनन, खराब कृषि अभ्यास जेपरिकी पोड़ू चाष इत्यादि। अधिक जानिबा पई प्रत्येक कारण उपरे क्लिक करंतु।
ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ। ଭାରୀ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବର୍ଷା ଗଡ଼ାଣି କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟିର ଦୃଢ଼ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମାଟି ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ, ସନ୍ତୁଳିତ ମାଟି ଭାରୀ ଏବଂ ଢିଲା ହୋଇଯାଏ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥାଏ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଭୂକମ୍ପ ଏକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ। ଭୂକମ୍ପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ। ଭୂକମ୍ପ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଭୂତଳ ଗତି କରେ ଏବଂ ମାଟି ଖସିଯାଏ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥାଏ। ଭୂସ୍ଖଳନର ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ, ଖଣି ଏବଂ ଖରାପ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସ। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ଜମିରୁ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଅପସାରଣ କିମ୍ବା କାଟିବା। ଗଛର ଦୃଢ଼ ମୂଳ ମାଟିକୁ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହିପରି ମାଟିରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଉନ୍ମୋଚିତ ମାଟି ଓଦା ହୋଇଯାଏ, ଏହା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାହୀନ ହୋଇଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଗତିବିଧି ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘାତକ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟାଇଥାଏ। ଖଣି କିମ୍ବା ପଥର ଖଣି ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂମିରୁ ପଥର ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଭୂମି ବୃକ୍ଷହୀନ ହୋଇଯାଏ। ବୃକ୍ଷହୀନ ଜମି ସହଜରେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରେ। ବେଳେବେଳେ ଖଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଥର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ଯାହା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରକୁ ଆହୁରି ଖୋଲା କରିଦିଏ। ଖରାପ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସ, ଯେପରି ଫ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ, ଜୁମ୍ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଆସୁଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନର ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କବାଟ ଓ ଝରକା ଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଟାଇଲ୍, ଇଟା କିମ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଫାଟ ଦେଖାଯାଏ। ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ସିଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଭୂମିରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଘାଟ କିମ୍ବା ପକ୍କା ଘର ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗଡ଼ାଣିର ତଳ ଭାଗରେ ଭୂମି ଉଠିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। କାନ୍ଥ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ କିମ୍ବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନଇଁଯାଏ କିମ୍ବା ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। ଭୂତଳ ୟୁଟିଲିଟି ଲାଇନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ। ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଭୂମି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ତଳକୁ ଗତି କରେ। ଗଛରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଗତିବିଧି ଦେଖ, ଯେପରି ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା, କାରଣ ଏହା ଏକ ସୂଚକ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏକ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କେଉଁଠାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥାଏ। ଭୂସ୍ଖଳନ ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗାରେ ଘଟିଥାଏ। ଉପକୂଳ ଏବଂ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା ଶଯ୍ୟା ବିଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୂସ୍ଖଳନର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଲୋକ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ବି ଘଟାଇଥାଏ। ଆବର୍ଜନା ସଡ଼କ, ସପ୍ଲାଇ ଲାଇନ୍ ଓ ଜଳପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। ଭୂସ୍ଖଳନ ଡ୍ୟାମ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସୀମାନ୍ତରେ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ଜଳଧାରାକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳ ଅବରୋଧ ହେବା ପରେ
ଫ୍ଲାସ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କୃଷି କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଉତ୍ପାଦନରେ କ୍ଷତି, ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା, ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଜଳର ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହରାଇବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ଯାହା ଭୂସ୍ଖଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବିପଦ ମ୍ୟାପିଂ, ଜମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା, ଅବରୋଧ କାନ୍ଥ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଡ୍ରେନେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂରଚନା, ବୃକ୍ଷର ଆବରଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୀମା। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭୂସ୍ଖଳନ ରୋକିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ଝରଣା ପ୍ରବାହ ସହିତ ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଡ୍ରେନେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ରୋକିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିପଦ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭୂସ୍ଖଳନ ସମୟରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ଉଚିତ। ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସଠିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାକୁ ବୀମା ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୂସ୍ଖଳନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବି? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଭୂସ୍ଖଳନ ପୂର୍ବରୁ କରିବା ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ହେବ, ଭୂସ୍ଖଳନ ସମୟରେ ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ। ତୁମେ ମୋତେ ଏହା ବିଷୟରେ କହିପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏକ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଭୂସ୍ଖଳନ ପୂର୍ବରୁ, ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଛବିର ସୂଚକକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଭୂସ୍ଖଳନ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ମୃତ୍ତିକା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକାର ରଚନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯଦି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଜମିର ଢଳାଣ ମାଟି ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେମାନେ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇପାରେ, ଯେପରି ବାଡ଼ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଘରର କାନ୍ଥ ଚଟାଣରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଝରକା ତଳକୁ କରି ବିନା ସଙ୍ଗୀତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେ, ଯେପରି ପଥରର ଗର୍ଜନ କିମ୍ବା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା, ଯାହାକି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସଂକେତ ଦିଏ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ଗଛରୁ ଅସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟକ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ ଯେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକ କୋଠା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିରାପଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଘର ପକ୍କା ତେବେ ଘର ଭିତରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘର କଚ୍ଚା ତେବେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଭୂସ୍ଖଳନ ପଥଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ନଦୀ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିବା ସଂକେତ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭୂସ୍ଖଳନ ଫ୍ଲାସ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡ, କାଦୁଅ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ।
ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଆସିବା ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇପାରେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଯାହା ନିରାପଦ ହୋଇପାରେ। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯଦି ଭୂସ୍ଖଳନରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପାଣିରେ ପଡ଼େ। ପଡ଼ୋଶୀ, ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଗଠନମୂଳକ କ୍ଷତି ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ୟୁଟିଲିଟି ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ଲିକ୍ ହୁଏ, ସେହି ଯନ୍ତ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଖୋଲା ଫ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଥାଏ, ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ନିକଟରେ ଆସିଲେ ଏକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଲିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରେ। ତୁରନ୍ତ ବିପଦସଂକୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ରକ୍ଷାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମରାମତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବି। ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥାଏ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେବା କରିପାରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗିତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ସେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଟ୍ ବହନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଟ୍ ଗଠିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ପଲିୟୁରେଥିନ୍ ପ୍ରେମରେ ନିର୍ମିତ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଟର୍ଚ୍ଚ ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍, ସେଫ୍ଟି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ପକେଟ୍ ନାଇଫ୍, ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ କିଟ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟର ଆଣ୍ଡ ହୁଇସିଲ୍, ୱାଟର ବୋଟଲ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍, ମଶାରୀ, ରେଇନକୋଟ୍, ଗମ୍ ବୁଟ୍, ଗଗଲ୍ସ, ସେଫ୍ଟି ହେଲମେଟ୍। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିବା। ସାଧାରଣତଃ 6 ପ୍ରକାର ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରୋଟେସନାଲ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଟ୍ରାନ୍ସନେସନାଲ ସ୍ଲାଇଡ୍, ରକ୍ ଫାଲ୍, ରକ୍ ଟପଲିଂ, ଲେଟରାଲ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ, ଡେବ୍ରିସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍। ସାଧାରଣ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ହେତୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟାଇବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଭୂସ୍ଖଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଖଣି ଖନନ, ଖରାପ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସ ଯେପରି ପୋଡୁ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ଯାହା ଭୂସ୍ଖଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିପଦ ମ୍ୟାପିଂ, ଜମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା, ଅବରୋଧ କାନ୍ଥ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଡ୍ରେନେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସରଞ୍ଜାମ, ବୃକ୍ଷର ଆବରଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୀମା। ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ସହିତ ଘରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ରେଡ଼ିଓ, ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ କିଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଆଲ,
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜିନିଷ ଯାହା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ନାକ୍ସ, ଜଳ, ଏକ ପାତ୍ର ମହମବତୀ, ଦିଆସିଲି, ଛୁରୀ, କ୍ଲୋରିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କିମ୍ବା ପାଉଡ଼ର, ପାଣି ବିଶୋଧନ ପାଇଁ କ୍ୟାଶ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୋଟା ଦଉଡ଼ି, ଶକ୍ତ ଜୋତା। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଛକୁ ଯାଇ କିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଭୂସ୍ଖଳନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। LMSକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।